नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पश्चिम बंगाल विच 8वें ते आखिरी गेड़ दीआं विधान सभा चोणां लई वोटां पाउण दा अमल अमन अमान नाल मुकम्मल। बाद दोपहर 3:30 बजे तक 68.46% पोलिंग दर्ज की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत विच कोरोना के मौजूदा संकट दौरान कई मैडिकल उपकरणों ते दवाइयां दीआं लोड़ां दी पूर्ति लई विश्व के कोई 40 देश सहायता लई अगे आए ने। सरकार ने देश विच कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति कारण महत्वपूर्ण डॉक्टरी उपकरणों की वधदी मंग दरम्यान इन्हां दी दरामद की आग्या दी। भारत विच तीजे पड़ाव के कोविड टीकाकरण लई कल शाम 4 बजे तो शुरू हुई रजिस्ट्रेशन दौरान हुण तक 1,70,00,000 तो वध लोगों ने कोविन पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाई। 18 साल ते इस तो वध उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार नूं शुरू होवेगा। भारत विच बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 3,79,257 ताज़ा मामले दर्ज हुए। बीते दिन 3,645 लोगों की कोरोना कारण मौत हुई। हुण तक देश विच 15,20,648 लोगों का टीकाकरण होया। पटियाला के सरकारी रजिंद्रा हस्पताल के कोविड वार्ड विच आए 2 मरीजों की अत लोड़ींदी एमरजेंसी सर्जरी नूं इत्थों के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिता। पंजाब दीआं वख-वख मंडियां विच कणक की खरीद का अमल निर्विघन जारी। किसानों ने जिणस की खरीद की अदायगी सीधे उन्हां दे खात्यां विच प्राप्त होने ते खुशी जाहिर की। पंजाब सरकार वालों आउंदे शनिवार 1 मई नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिआं सूबे विच गजटड छुट्टी का ऐलान। इस दिन पंजाब विच सारे सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कारपोरेशन ते विद्यक अदारे बंद रहणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पश्चिम बंगाल विच 8वें ते आखिरी गेड़ दीआं विधान सभा चोणां लई वोटां पाउण दा अमल अमन अमान नाल मुकम्मल हो गया है। बाद दोपहर 3:30 बजे तक 68.46% पोलिंग दर्ज की गई। सवेरे 7 बजे मतदान शुरू होने तो ही पोलिंग स्टेशनां दे बाहर लंबियां लाइनां देखण नूं मिलियां। मतदान का काम शाम 6:30 बजे समाप्त होया। इस गेड़ तहत पश्चिम बंगाल के 4 जिलों दीआं 35 विधानसभा सीटां लई वोटां पाईआं गईआं, जिस लई कुल 283 उम्मीदवार चोण मैदान विच सन। चोण कमिशन ने वोटां पाउण दा काम निरपक्ष ते निर्विघन ढंग नाल करवाए जाण लई केंद्री बलां दीआं 641 कंपनियां तैनात कीतियां सन। चोण कमिशन वालों हर एक पोलिंग स्टेशन ते वोटिंग मशीनां दे नाल वीवीपैट मशीनां भी लगाईआं गईआं सन। मतदान समय कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती नाल पालना नूं यकीनी बनाया गया। इन्हां चोणां विच कोरोना की पुष्टि वाले ते शक्की मरीजां लई पोस्टल बैलेट की सहूलत दी गई। अज दे मतदान नाल पश्चिम बंगाल विधानसभा लई मतदान का अमल मुकम्मल हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत 4 सूबियां ते 1 केंद्र शासित प्रदेश तो इलावा कुछ सूबियां विच जिमनी चोणां लई पईआं वोटां की गिणती 2 मई नूं करवाई जावेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत विच कोरोना के मौजूदा संकट दौरान कई मैडिकल उपकरणों ते दवाइयां दीआं लोड़ां दी पूर्ति लई विश्व के कोई 40 देश सहायता लई अगे आए ने। नवी दिल्ली विच मीडिया ब्रीफिंग दौरान विदेश सकत्तर हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि इन्हां मुल्कां तो मैडिकल उपकरण ते दवाइयां दीआं खेपां भारत विच आउणियां शुरू हो गईआं ने। उन्होंने कहा कि अमरीका ने कोरोना विरुद्ध जंग विच भारत की मदद करने का वादा किया है। उन्होंने दस्सिया कि 1 हफ्ते दौरान अमरीका तो 3 उड़ाणां राहीं दवाइयां ते मैडिकल उपकरणों की खेप भारत पुजेगी। उन्होंने अगे दस्सिया कि ऑक्सीजन पैदा करने वाले उपकरण ते ऑक्सीजन सिलेंडरां की खेप लैके 2 उड़ाणां भलके दिल्ली पहुंच रही ने। हर्षवर्धन श्रिंगला ने दस्सिया कि संयुक्त अरब अमारात तो वेंटीलेटरां ते फैवीपिराविर दवाइयां नूं लैके 1 कार्गो जहाज़ अज रात नवी दिल्ली पुजेगा। उन्होंने कहा कि इस समय तरल ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार दीआं उच्च तरजीहां विच शामिल है। विदेश सकत्तर ने दस्सिया कि कुछ दिनों में ऑक्सीजन पैदा करने वाले 500 प्लांट ते 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पुज जाणगे। उन्होंने यह भी दस्सिया कि विश्व दीआं दवाइयां बनाउण वालियां कई कंपनियां ने भारत नूं रेमडेसिविर, टॉसिलिजम ते फैवीपिराविर वर्गियां दवाइयां मुहैया करवाउण दा भरोसा दिता है। We have actually received offers of assistance from various governments. We've been actually there has been quite an outpouring of I would say solidarity with India. There's been an outpouring of let's say assistance from various countries. Over 40 countries have actually committed to provide us with many of the items that we need most urgently. We have, as I mentioned, prioritized certain areas. I think
oxygen, liquid oxygen is one of the areas that has been a priority. We've also seen the requirement for anything that produces, equipment that produces oxygen, oxygen generators, oxygen concentrators. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ 17 ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। 18 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 3,79,257 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,645 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,83,76,524 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 2,04,832 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 30,84,814 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 16.79% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,50,86,878 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 82.10 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.11% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15,20,648 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 21,93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮਨੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कैसे स्थगित इसको हम कर रहे हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਮਕਸੂਥਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਈਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। मैं रेशम सिंह सन ऑफ जीत सिंह किशनपुरा जिहदी मैं कणक मलौर मंडी ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਆ 2,46,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਮਕਸੂਥਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਸੀ, 15 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ FCI ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰਾਈਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਆ। ਮੈਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ FCI ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ FCI ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਐਪਸ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 6 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:25 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ NF ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਕਅਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਵਾਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇੜਲੀਆਂ 2 ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।